अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्वाद वल क़ुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदन इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वंतलक़ल मलअउ मिनहुम अन इम्शू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरह इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़। सीरत हवाले सरा द मुशरिकीन मक्का द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत ना द इनकार असबाब मुंग बयानोल आगा असबाब खोड़ेर गणु खु पिंजो शपगो के मुंगा आराबन कलू मुख्तसर कलू आगे सिलसिले के नन आखिरी सबब बयानो चिरागी द इनकार असल सबब आगादारे चे इस्लाम द तौहीद दीन दे और मुशरिकीन होता तौहीद नापसंदीदा हो बदा मुख्तसर हो जरा लेकिन दा डेलवे तफसील वाली द हरे ज़माने मुशरिकानो तौहीद सरा और हक सरा दुश्मनी वा ब्या कमाल लारे कि खलक द शिरक कवलो बावजूद शिरक त शिरक न होई बल्कि कला गैला द मीन रंग वर्कई कले द निजात बायस गणी कल औलिया किराम और दो अंबिया आज़ाम हक तस्लीम शैतान दे मामले के डेर खल्त और तलबीस कर खल्क़ुबान ने आदम अलैहिस्सलाम ज़माने नवाखले द सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ज़माने पूरे कान अन्नास उम्मतन वाहिदा टोल खलक तौहीद मानने यवडलो दुनिया के सोक मुशरिक न हो शिरक चापे जंद हम ना सैयदना नूह अलैहिस्सलाम द बेअसत द नबुवत वजह सशवा वोले वोले गले शागा लगा हादीसों के राजी सहाबे किराम दागीना मौकूफ रिवायातों के मुश्तरे और नौर मरफू रिवायतों के हमशा कि नूह अलैहिस्सलाम कौम के सनेकान बंदगानो पिंजो वद सुआ यगूस यऊक और नस्र दा पिंज नेकान बंदगान नेकान खल्क़ सरा द खल्क़ो ज़ुल के महब्बत भी दा फित्री खबर पहाड़ ज़माने के पहाड़ ख़राब मुआशरे के हम ताकि खलक मौजूद भी चिरागी नेकान सर खत ताल्लुक़ मिने यगी सर पलाग शांति दी या नहीं दी लेकिन नेकान खलक खुखी दा किस्मा रविया या दा किस्म सलूक तास नाकार चीज न रहे कल कल सूफिया हो शेख सादी असहाब कहफ वाक़े जो बयानी नागवी कसड़े पखपल नेक नहीं खुच नेकान सर कीनी पासी नुसासर फैलोर की और मिसाले दागी रस्मी पेश कर चिरागी अगस्ते इंसान खुम नो लेकिन अगी से अगर फितरी ताल्लुक हो
पदी वजह अल्लाह किताब के दागी रस्मी तस्करा कर वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीत। जमा मकसद दाने च इंसान दे अमल लगी तश मोहब्बत शुरू खबार के हर माशरे के दासे अफराद मौजूद भी या पखपल नेकान को नहीं लेकिन नेकान सर खत ताल्लुक यो शायर अगदाबली के उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाह। ज पखपल नेक इंसान को नेम लेकिन जमा नेकान सर मोहब्बत थे उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम और दादीर पारकुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाह। शायद अल्लाह माँ के हम सलाहियत पैदा की तबार के फदाहम दाजर बाइस तदा खबरा चे इंसान नेकान सर खत ताल्लुक साथी जुल के अगी सर मीना मोहब्बती लेकिन दरेटोल मिनो दरेटोल मोहब्बतुनो यो खास रेंज हुई यो खास हदबंदी हुई कि इंसान हदबंदी मातगी न ब्या मोहब्बत मोहब्बत पादिश अगे नबल से जुड़ चुकी मखलूक सरा मीना कवल दास ऐब न रहे द मुसलमानानो नेकानो बंदेगानो सर मोहब्बती औलियाओ सर मोहब्बती पैगम्बरानो सर मोहब्बती रसूलानो सर मोहब्बती बल्कि कम खलक चे वसीले द ज़ात कायल दी दागी कौल कसरे उबूरी बिल फर्ज न मौलाना तामीर है मोहल्ला दा फरमाइल दी चिमुंगा द नेकानो द वसीले कायल हुयू लेकिन दाई मतलब सरे मतलब आगी हुई मुंगदा अखलू चिया अल्लाह जमात साफलान की नेक बंदा सर मोहब्बत से अगस्ता नेक बंदर है नेकान सर मोहब्बत कवल इबादत से तो पदे वजह या अल्लाह जमाफलाने कारू के तो दा दरअसल तो चापजात माने तवस्सुल न शो बल्कि दा पखपल अमल यो तवस्सुल शो वला तावीर है मोहल्ला च रकम ज़ात वसीले कायल लगा दगर मसलन यो सड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से अवगद हुई वसीले की चिया अल्लाह जमाज पैगम्बर पमख जमा फलाने कारू के और मौलाना तानवीर है मोहल्ला वैना मुताबिक रे मकसद दारे कि जमा पखपल रसूल ईमान दे और जमा गसर मोहब्बत से दागे पखातिर जमा फलाने कारू के वसीले दगा मफहूमी या जम से इख्तलाफ नहीं मकसद जमादार है नेकान बंदेगान दा रेलवे खलक दे सुलहा नेकान अल्लाह हर जमाने के पैदा गई दागी द जुन द तेरवलो मकसद जान मड़वल नहीं पर इज्जत एहतराम पैदा कवल नहीं खलक लाशूरी तो और रगी इज्जत नहीं पीजनी हम ना लेकिन दागो दमख ना दागा आसार न खलक मजबूरी दाद ने के योडेर लोया मरतबा दगे खलको दे मोहब्बत के द हद ना तजावज एदाव के चिदा अल्लाह मिने अगी तसरफ अल्लाह सर चिकम मोहब्बत पकारो आगा मोहब्बत अगी मखलूक सर शोरुक स मतलब दे यानी दा अल्लाह सिफात पाई के मनल शोरुक संगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब दे दासे दाफलान के वद सुवा यगूस यऊक नसर अगम पगैब बान पुई और संग जे अल्लाह मुतसर्रिफ दे कारसाज मुश्किल कुशा दे तो दासे दा नेकान बंदिगान हम पुई ये तम गवायु गोलो फिल मोहब्बत और कुरान फरमाइली या अहलुल किताब ला तगलू फी दीनिकुम किताब वालो द दीन पर मामले के दाकीदी पर बाब के गुलो मकवे
د ایمان تقاضا دا ده چې انسان بعد یو صالح سره محبت کوي، لیکن هغه محبت په نه کوي ورسره کوم چې الله له پګار ده. په دې وجه قرآن مجید د شرک فی المحبت ذکر کړی دی، دا غیره دې هم کړی دی. بعض خلق داسې دي چې هغې ځان له انداد ونیسي، یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. هغې سره هغه مینه کوي کومه مینه چې الله سره پکار ده، د ربوبیت مینه ورسره کوي، د خالقیت مینه ورسره کوي. دغه ته نور الفاظو کې قرآن مجید شرک وي. دا څوک نه وایي چې ته پیرانی پیر رحمه الله سره محبت مګو، څوک چې داسې وایي شاید مسلمان نه وي. لیکن د هغې مینې که سړی دا مطلب اخلي چې زه به هغه ته را مدد شوی یم غایبانه، یا به د هغه د نوم نظر نیاز منښته کوم، د 11 پی ومنم، د هغه په نوم به ورکوم، دا د الله مینه په هغه باندې خرڅ کړه. لہذا دا محبت اوس محبت نه دی بلکې دا شرک دی. د شرک مختصر پیژنګلو دغه ده چې دا الله غوندې محبت چا سره کول، دا الله حق په چا صرف کول، دا الله حق په چا لګول، دې ته وایي شرک. هغې خلقو نیکانو بندگانو سره دغه کار شروع کړو، لیکن دی فوري نه و شروع کړی چې بس نیکان مړه شو دي دا کار شروع کړو. دا ټایم اخلي. شیطان چې کله انسان ته وسوسې اچوي څه کار پې کوي غلط، نو په هغې ټایم تېرېږي. دې قوم اول یو کار وکړو، هغه کار د بدعت دی. بدعت چې کله وشي نو شرک راځي. بدعت دا چې دی به شپه ورځ د نیکانو قبرونو خوا کې ناستو، اعتکاف به یې کړی. هلته کې اعتکاف دا مطلب چې هلته کې بس پروت دی، خوځي نه. قبر له تلل د خپل زړه تسکین دی که صاحب نشته دی. یو سړی د پلار قبر لذي، مور قبر لذي، ښځې قبر لذي، رور قبر لذي، لړ شي. قبر لیدلو باندې د انسان زړه ته یو قسم تسلي حاصلېږي. په دې څه پابندي نشته، په دې هم پابندي نشته چې سړی لړ شي او هلته کې دعا وکړي چې الله دا مړی وبخښي، د ده ګناهونه معاف کړي، د هغه درجات اوچت کړي. په دې څه پابندي نشته. په دې هم څه پابندي نشته دی چې انسان هلته کې لړ شي، عبرت حاصل کړي چې دا زما پلار و، زما مشر و، زما ښځه وه، زما زوی و، زما خاوند و، زما په شان ژوندی و، نن زه یوازې یم. دې ته عبرت وایي. سبا زما هم دا مقام دی. دا دوه څلور کارونه دي چې انسان تر دې اجازت شته دی چې قبر لکه ځي نو په دې بنیادونو دې لړ شي. خو که دی ځي هلته کې شپه هم تېروي او ورځ هم تېروي، نو شریعت دا نه برداشت کوي. قرآن و سنت دا نه برداشت کوي چې انسان دی دغه طرف ته لړ شي. د شاه ولی الله رحمه الله مختصر کتاب دی البلاغ المبین، په کې هغه د شرک تاریخ ښیي او د هغې بنیادي خبره ښیي. د شرک بنیاد دا دی چې قبر له مونږه هغه درجه ورکو کومه درجه چې الله له ورکو. خلقو ورکړي دي، عملا یې ورکړي دي. د الله کور کې خلک پکې نه پرېږدي، پټوي دی. او د ولی الله قبر خوا کې بوساړه جوړولی دی دې لپاره چې څوک یې وړی نه شي. دا مسلمانان دا کار کوي. دا شرک دی، عقیده د شرک ده. د قبر خدانه غلا نه کېږي، لیکن د الله د کور نه غلا کوي، مسلمان کوي. د الله کور کې ذکر اذکار نشته دی. مونږ وینو خلک مونځ چې وشي جومات کې وروسته څوک نه ایسارېږي چې قرآن مجید راوالي، یو غاړې ته کښېني، یو پاره دوه پارې قرآن مجید ولولي.
مازیګر یو ځای بل ځای فضول ګرځي، یو ډېر قیمتي وخت دی، داسې خلک مونږ ونه لید چې مانځه نه وروسته جماعت ته راشي، د ماښام او د مازیګر میاشت کې مسجد کې کښېني ذکر الهي وکړي. دا خاص اوقات دي. مونږ څوک ونه لیدل چې هغه جماعت کې لاس پورته کړي او د الله ته جاړي. لیکن قبر خوا کې مونږ وینو چې هلته قرآن هم لولي، قبر خوا کې مونږ وینو چې هلته داسې پټ رق رق جاړي چې داسې د خالق کائنات په دربار کې نه جاړي. دا عملاً شرک شروع دی. باید یو مسلمان جاړي د الله دربار کې وجاړي، ټیم د خپل اوباسي. کم خلق چې د هغې نه لوی خلق جوړ شوی دی، هغې د مازدیګر او د ماښام د منځ ټایم مسجد کې تېر کړی دی. د هغې کار دغه وخت کې شغل ذکر الهي به و. زموږ د ځوانان خبر دی، نه بوډاګان خبر دی. څوک بټ خوا کې ناست دي، څوک په پول ناست دي، څوک مړزان جنګوي، ټایم نه دی معلوم. یو انسان چې کله هغه مؤمن وي، هغه مرګ تسلیموي او قیامت تسلیموي، د سره فالتو وخت کم دی نه راغی. دا یو ډېر سوالیه نشان دی. یو سړی قیامت تسلیموي، دی څنګه اوزګارېدی شي؟ بارکیف قبر چې کله مونږ هغه د خپلې درجې نه پورته کړو، هغه نه وطن جوړ شي. وطن باندې بوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده، اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد. یا الله زما د قبر نه بوت مه جوړه چې خلک د هغه عبادت شروع کړي. او سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله خلقو د غلو ګمان نه وي، یره نه وي، نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر بالکل ښکاره کړی دی خلقو ته. لیکن دا خو ډېر پاګلان دي، دا خو دلته کې قبرونو ته سرونه ښکته کوي. خدای خبر چې هلته به سلوري باندې پرې ویستل وږي. لأبرزت قبره، ما د نبي صلی الله علیه وسلم قبر بالکل ښکاره کړی دی. لیکن دا پټ کړی ما په دې باندې دی چې خلقو کې هغه شانته د شرک جرثومې شته دی. بهرکیف د قبر خپل یو احترام دی، هغه احترام ملحوظ ساتل پکار دی. یو صحابي قبر باندې ډډه والې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي د دې بېعزتي مه کوه. یعنې څنګه چې یو سړی د ژوندي سړي احترام کوي، ستا خوا کې یو ملګری ملاست دی، ستا هغه سره فرینک نه یې، ازادي دې ورسره نشته، نو ته په هغه لاس نشي لګوی چې د هغه نه بالغ جوړ کړه ډډه ووایه. دومره چې پلار بچو سره دغه چل کوي، کله کله همزولیم یو بل سره دغه شان دی کینی پاسي. لیکن قبر والا هغه تللی دی عالم نه، دا قبر ته ډډې لګول ګناه دی. چې کله ډډه لګول ګناه شي قبر باندې، نو په دې هر څوک پوهېږي چې په هغې ګرځېدل به څنګه وي. بیا هلته کې ګند دپاره تلل، واړه بول هلته ویشتل، لوی بول هلته کې ویشتل، ډیران جوړول، دا اوس هم لوی ګناه وي. دې خوا خلک څوک تفرید کوي، کمی کوي، او څوک افراط دومره کوي چې د هغه نه الله رب العالمین جوړ کړي. دا افراط او تفرید. شیطان دې خلکو باندې کار چې کوم کړی دی، هغه د قبر پرستی کړی دی. خو د هغې بنیاد یې څه کړی دی؟ د هغې بنیاد یې دا کړی چې هغې ته ویل تاسو له دې تصاویر جوړوم، شکلونه جوړوم. هغه شکلونه به هغې ځان ته مخې ته کېښودل، کتل به یې ورته، جړل به یې ورته، د زړه تسکین او تسلي به یې پرې راوسته چې دا هغه نیک سړی دی، فلانکې عالم دی، ود دی، سوا دی، یغوث دی، یعوق دی، نصر دی. د دغې زمانې دا مشران چې کله مړه شو، نو شیطان د خلکو زړونو کې وسوسه اچول شروع کړل چې دا کم تصاویر ستاسو کورونو کې پراته دي، د ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ستاسو مشرانو به دې ته رامدد شوی. د دې د نوم نظر نیاز منښتې به یې کولې، عبادات به یې کول.
د دې تصویر نه کې چاپیر به طواف کو، په دې به اعتماد کو، توکل به کو. د هغې روس که ښه نو ورته وویل دا په دې وجه ښه وه چې هغې د دې عبادات کول. نوي نسل ته خو پته نه وي، بیا چې بې دینه هم شي سړی د دین نه بې خبره وي، دې پراپیګنډه کې ډېر زر راځي. نوی نسل دې پراپیګنډه کې ونښت او دې طریقه باندې شرک هغه قبرونو سره او تصاویرو سره شروع شو. د شرک تاریخ دغه دی. کله چې شرک شروع شو نو فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. الله تر نوح علیہ السلام چې کوم انبیاء کرام را لېږي علیهم السلام هغې د عقیدې څه مسله نه کوي. ځکه ټول خلک مسلمانان دی، موحدین دی، ایمان او اسلام پیژني خلک، کفر او بدعت پیژني، شرک پیژني، ګوتې نه وړي. دنیا نوې نوې آبادیږي، هر نوي چې راځي څه اخلاقیات ښیي خلکو ته، د معاشرت څه اصول ښیي، لین دین ښیي. نور دا څه شی نشته دی چې انسان دا وایي چې پیغمبر د شرک رد کړي. صحیح ابن حبان کې حدیث دی چې اولنی رسول چې هغه راغلی د شرک در رد دپاره هغه سیدنا نوح علیه السلام. په بعض روایتونو کې پکې لرد د شرک نشته، نو خلقو د هغې نه معمه جوړه کړه. یعنې بعض روایتونو کې دا دي چې اولنی نبی نوح علیه السلام دی. هغې پته ولګېده چې آدم لومبنی نبي نه و. لکه چې پوهېږي نه نو څه لګیا بکواس کې. قرآن او حدیث ټول یو ځای که نو صحیح خبرې ته ورسي. او بیا دغه خلق دا وایي چې آدم اصل کې درې نوع انساني نوم دی. د آدم علیه السلام نه مخکې د هغې د وینا مطابق په سوونو آدمان نور تېر شوي دي. دا د بعضې خلقو یو غلط رایه ده. حدیث کې اجمال و تفصیل وی څنګه اجمال و تفصیل چې قرآن مجید کی. دا حدیث مجمل دی، مختصر دی. تفصیلی احادیث دا دی چې د شرک د رد دپاره الله رب العزت لومبنی نبی نوح علیه السلام لېږلی دی. که محدثونو کې چې د هغه نوم نشته نه مختصر حدیث اگر چې صحیح دی، خو د هغې اختصار دپاره به دا تفصیلي حدیث ګورې نو بیا به اعتراض نه پیدا کېږي. پرویز او سر سید احمد خان کې دا مسله ده چې هغې چېرې تفصیلي حدیث له ګوتې نه وړي، مختصر شی به راواخلي، پای باندې به یو لوی غر جوړ کړي. دا ده بیا به وایي دا عالمان زمونږ نه پوهېږي، دي هسې آدم علیه السلام پیغمبر ګڼي، ګپ شپ لګي. دا زما مضمون هغه اسلامیات ابتدا نه وارې تر دې وخته پورې زما مضمون اسلامیات دی، دین دی. که زه د زمیندارۍ په باره کې سرای پیش کم نو زمیندار رونه وا تسلیم کی څه تسلیم شي څه په زمیندارۍ څه پوهېږم. سوال دا دی چې سر سید احمد خان حدیث ویلی دی، غلام احمد پرویز حدیث ویلی دی، چې کله نه دی ویلی نو بیا د هغې رایې ته ولې ترجیح ورکوي خلک. یو ډاکټر دی، هغه د سترګو ډاکټر دی، او تا هغه د معدې مریض بولي دا د معده خرابه ده، دا پورې به خلک وخاندي. کم عقل سړی د هغه فیلډ جدا دی، د هغه لار جدا ده، د هغه سپیشلایزیشن جدا سیز کې دی، په خېټه نه پوهېږي. یا یو سړی داسې دی چې هغه مات ګوډ باندې پوهېږي، او تا هغه له د تریخي د اپریشن مریض بولې چې ډاکټر صاحب له اپریشن د تریخي وکړو، نو تا دا ماشومان وایي دا کم عقلتوب دی. د دې دین نه خلکو اچار جوړ کړی دی. یو سړي نه مدرسه لیدلې ده، نه حدیث لوستی دی، نه کتاب لوستی دی، نه دین ویلی دی، نه استاد سره چېرته کې. چې څوک څه وایي بس یو ټیک دی، دین کې دا خبرې چلي. دا جهل دی بنیادي طور. دغه لیکوال خلق دی
ادیبان دی لټریچر لیکلی شي لیکن دین باندې هغې نه پوهېږي. لومبنی نبی چې الله لېږلی دی د شرک د رد دپاره هغه سیدنا نوح علیه السلام دی. نوح علیه السلام خلقو ته دین توحید څومره موده بیان کړی دی؟ 9.5 کاله. او د هغې یو جواب و، جواب دا چې لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويعوق ونصرا. یعنی 9.5 کاله نبی لګیا دی او خلک د شرک نه منې کوي. نه هغې ورته وایي چې خپل 15 پیران پرې نه دی، ود سوا یغوس یعوق نصر. دا د 15 تصور ډېر پخوان را روان دی. دا چې ګورې هلته کې بلا خلک وایي پنج تن پاک، باقي چوټي ده. یعنې صحابو کې 15 کسان پاک دي، باقي نور چې کوم دی نعوذ بالله پلیت. دا ډېر زور کفر دی، دا شرک دی. نوح علیه السلام سره خلقو څه کړي دي؟ هغه نه وروستو انبیاو سره څه کړي دي؟ توحید چونکې داسې یو څیز دی چې دا د هر نبي مشن پاتې شوی دی. په دې وجې باندې به انشاءالله تفصیلي خبرې کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.